इतिहास. Myself Srimati Nisha Bhaskarkare from Ashram School Surwani, Taluka Tadgaon, Jilla Nandurbar. Students, today we are going to learn Standard 7 subject General Science, chapter number 2, second chapter, Plants, Structure and its function. Students, let's recall what helps us to easily identify the plants around us. आपल्या परिसरामध्ये ज्या वेगवेगळ्या वनस्पती आहेत त्या आपण कशा ओळखतो? हे आंब्याचं झाड, हे चिंचेचं झाड, बरोबर? तर त्या आपण कशा ओळखतो? नंतर सेकंड क्वेश्चन इज व्हिच आर द व्हेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट. म्हणजे वनस्पतींचे वेगवेगळे अवयव कोणते आहेत ते आपण या पाठात बघणार आहोत. द रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लॉवर अँड फ्रुट्स एक्सेट्रा ऑफ द डिफरंट प्लांट्स आर डिफरंट. प्रत्येक वनस्पतींचे मूळ, खोड, पान, फूल आणि फळ हे वेगवेगळे असतात. सगळ्याच वनस्पतींचे सारखे असतात का? तर नाही. We can identify plants with the help of these different characteristics. We can identify the plants, roots, stem, leaves, flower, fruits. These are the characteristics. Then let us now acquaint ourselves with these plants organ in greater detail. या भागामध्ये आपण वनस्पतींचे जे वेगवेगळे अवयव आहेत त्यांचा आपण डिटेल स्टडी करणार आहोत. तर त्याच्यासाठी एक छोटासा एक्सपेरिमेंट. वन एक्सपेरिमेंट वी शुड डू डन. कीप अ मॉइस्चर बॉल ऑफ क्रम्बल पेपर इन अ conical flask. Place some soap, mud beads or gram seeds in the flask between the paper and the glass wall. आपल्याला काय करायचं आहे? एक मॉइस्चर बॉल न्यूजपेपरचा किंवा पेपरचा मॉइस्चर बॉल करायचा आहे. त्याला चंचू पात्र कोनिकल ग्लास मध्ये ठेवायचा आहे. ठेवल्यानंतर त्याच्यामध्ये आपल्याला मोठ बीन्स म्हणजे मठ किंवा ग्रॅम सीड्स ते आपल्याला त्याच्यामध्ये ठेवायचे आणि तो बॉल मॉइस्चर राहू द्यायचा आहे. नंतर ऑब्झर्व द नोट द चेंजेस इन द सीड्स इन 2 or 3 days. ते तसंच ठेवल्यानंतर 2 or 3 days नंतर 2 किंवा 3 दिवसानंतर आपल्याला ऑब्झर्वेशन करायचं, निरीक्षण करायचंय की त्या सीड आपण जे ठेवलं होतं त्याच्यामध्ये काय चेंजेस झाले हे आपल्याला बघायचं आहे. तर लुक ॲट दिस डायग्राम. द पार्ट दॅट ग्रोज फ्रॉम इनसाइड द सीड टुवर्ड्स द सॉइल is called as radicle. Radicle. This is called as radicle. And the part that grows above the soil is called as tubule. There are two parts of that seed. One is radicle and another is tubule. The root that forms from the radicle. The main part of the plant is root. Root, formation of root form from radicle. Grows into the ground. The root is thick near the ground and gradually tapers to a pointed end. These roots are thick near the ground or a soil and gradually taper to the end. This part of the plant growing below the soil for support is called as root. तर वनस्पतीचा हा जो भाग असतो तो जमिनीमध्ये वाढत जातो आणि आधार देण्याचं काम करतो. वनस्पतींना आधार देण्याचं काम करतो. त्याला म्हणतात रूट्स किंवा मूळ. Roots of some plants produce secondary roots that grows obliquely and spread far and wide in the soil. Roots of some plants produce secondary roots. Secondary, look at this diagram.
secondary roots. Then towards the plant, this type of root is called as tap root. This root supports the plant. This is called as a tap root. The diagram of tap root is given here. Roots bear hair-like processes near the root tips. In this diagram, this is the root hairs. The root tip is delicate. This is the root tip and it is so delicate. This is the region of the growth of the plant. The tip is covered by cap-like structure called as root cap. Look at this diagram. This is the root cap. The root cap protects the root tip from the injuries. This root cap protects the root tips from injury. And now we see another experiment. Take a glass jar and fill 3/4 of it with water. आपल्याला एक काचेची बरणी घ्यायची आहे. त्या काचेच्या बरणीमध्ये 1/3 पाणी भरायचे. Place an onion on the mouth of the jar in such a way that these roots are towards the water. आपल्याला काय करायचं आहे? एका काचेच्या बरणीमध्ये 1/3 पाणी घेतल्यानंतर एक कांदा आपल्याला त्या बरणीवर ठेवायचा आहे. अशा पद्धतीने ठेवायचे की ते रूटचे जे मुळं आहेत ती रूट आणि मुळं जे आहेत ते खालच्या दिशेने असले पाहिजे. Observe the growth of the roots for 8 days. नंतर 8 दिवसानंतर या डायग्राम मध्ये दाखवलेले त्याप्रमाणे तुम्हाला ऑब्झर्व करायचं आहे. काय घडतं ते आपल्याला बघायचं आहे. नंतर 8 दिवसानंतर आपण पाहू शकतो की the thread like and fiber like roots arising from the stem are called fibrous root. या कांद्याच्या खालच्या बाजूला असे फायबर सारखे धाग्यासारखे रूट्स आलेले असतात, मुळं आलेली असतात, तर त्यांना फायब्रस रूट असे म्हणतात. नाउ वी कॅन सी दॅट the types of fruits. One is taproot and another is fibrous root. Thus, there are two main types of roots. We see taproot and fibrous root. Dicotyledonous plants have a taproot, while monocotyledonous plants have a fibrous root. Now, third experiment we have to do. Sow the seeds of the plants like mustard, sorghum, maize, pea and coriander. आता आपल्याला एक छोटासा प्रयोग दिलेला आहे. तो काय करायचा आहे ते बघा. आपल्याला मस्टर्ड, sorghum, maize, pea and coriander म्हणजेच मोहरी, ज्वार, मक्का, वाटाणा आणि धणे यांचं बी घ्यायचं आहे. ते जमिनीत रुजवायचं आहे, पेरायचं आहे. कल्टिवेट द प्लांट फॉर 8 days. आपल्याला 8 दिवसापर्यंत त्याचं रोपटं होईपर्यंत आपल्याला झाड येऊ द्यायचं आहे. नंतर once the plants grow 15 to 20 centimeter high, uproot them carefully while the soil is moist and put them gently in the large conical flask containing water. ते झाल्यानंतर आपल्याला काय करायचंय? झाडं 15 ते 20 सेंटीमीटर जेव्हा वाढतील त्यांना अप्रूट करायचं. अप्रूट म्हणजे ती जी जागा असेल ती मॉइस्ट असायला पाहिजे आणि हळूच ते झाड आपल्याला उपटून काढायची आहे. The soil will get washed off without any harm to the roots. आणि ते उपटून काढल्यानंतर
ती झाडे आपल्याला एका काचेच्या बरणीत किंवा ह्याच्यात स्वच्छ करून घ्यायची, जेणेकरून आपल्याला त्या मुळांचे निरीक्षण करता येईल. ऑब्झर्व द रूट्स केअरफुली टू सी which plants have taproot and which one have fibrous root. आता हे काढल्यानंतर स्वच्छ धुतल्यानंतर आपल्याला बघायचे की कोणत्या प्लांटला टॅपरूट आहे आणि कोणत्या प्लांटला फायब्रस रूट आहे. म्हणजे हे दोन्ही रूट्सचे प्रकार, मुळांचे प्रकार तुमच्या लक्षात येते. नंतर आपण एक पुढचा भाग बघणार आहोत. प्लांट्स लाईक मेज, sugarcane, sorghum have two types of roots. जसं मक्का, ऊस आणि ज्वार सारखे जे झाडं असतात सॉर्गम, तर त्यांना 2 types of roots, त्यांना अजून 2 प्रकारची मुळे असतात. Some roots are underground whereas some grow from the stem just above the soil. जे काही मुळे जे असतात ती जमिनीमध्ये असतात आणि काही जमिनीपासून थोडं वरती असतात. द लॅटर आर कॉल्ड ॲडव्हेंटिशियस रूट. त्या मुळांना ॲडव्हेंटिशियस रूट किंवा आगंतुक मुळे असे म्हणतात. यू कॅन सी इन दिस डायग्राम मेज स्टॉक. Besides the normal function like absorption of water and minerals, anchoring and supporting the plants, root performs some other functions too. झाडांना आधार देणे, झाडातील खनिजे, क्षार शोषून घेणे हे मुळाचं काम असतंच, पण त्या व्यतिरिक्तही मुळं अजून काही काम करतात. The plant, the roots perform some other functions. Roots show some modification to perform the additional functions. Some example of such modified roots are aerial roots, stalk roots, runners, breathing roots, etc. त्याच्यानंतर जे अजून मुळे असतात त्या काही मुळांना म्हणतात एरियल रूट्स, हवाई मुळे, स्टिल्ट रूट्स, आधार देणारी मुळे, रनर्स, धावती मुळे आणि ब्रीदिंग रूट्स म्हणजे ब्रीथ करणारे श्वसन मुळे, असे इत्यादी अजून मुळांचे प्रकार आहेत. नाउ फोर्थ एक्सपेरिमेंट वी हॅव टू डू. टेक सम वॉटर इन अ स्मॉल ग्लास jar. Look at this diagram. Take some water in a small glass jar. Put a plantlet in it. Small plantlet आपल्याला त्याच्यामध्ये ठेवायचे बरणीमध्ये. In such way that the roots are deep in the water. आपल्याला एक बरणी घ्यायची, बरणीमध्ये पाणी घ्यायचे, पाण्यामध्ये एक झाड छोटंसं रोपटं आपल्याला ठेवायचे आणि ते अशा प्रकारे ठेवायचं आहे की त्याची जी मुळं असतील, रूट्स असतील, ते त्या पाण्यामध्ये पूर्णतः बुडालेली पाहिजे. नंतर काय करायचंय बघा, आपल्याला मार्क द वॉटर लेवल. आणि त्या बरणीची आपल्याला काय करायची, वॉटर लेवल मार्क करून ठेवायची की ते पाणी कुठपर्यंत होतं. नंतर लेटर ॲड 5 ml ऑफ ऑइल टू द वॉटर. आपल्याला त्या पाण्यामध्ये नंतर काय करायचं, 5 ml ऑफ ऑइल आपल्याला त्या पाण्यामध्ये टाकायचे. रेकॉर्ड द वॉटर लेवल ऑन द नेक्स्ट डे. आणि काय करायचे, त्या पाण्याची वॉटर लेवल आपल्याला दुसऱ्या दिवशी बघायची आहे. त्याच्यामध्ये तुम्हाला काय बदल झालेले दिसते, काय फरक झालेला दिसते याची आपल्याला चर्चा करायची आहे. हा प्रयोग तुम्ही घरी चांगल्या प्रकारे करू शकता. नंतर डिस्कस युअर ऑब्झर्वेशन इन द क्लास. आता तर क्लास घरी तुम्ही याचं ऑब्झर्वेशन रेकॉर्ड करू शकता. नंतर लेट्स यूज युअर ब्रेन पॉवर. तुमच्या जरा डोकं चालवायचं, आपल्या डोक्याचा उपयोग करून घ्यायचा. 2-3 प्रश्न दिले ते आपल्याला काय सांगतात, त्याच्यातून आपण काय ऑब्झर्वेशन काढू शकतो, काय निष्कर्ष काढू शकतो, हे प्रश्न अशा प्रकारे आहेत. व्हॉट वुड हॅव हॅपन्ड इफ प्लांट्स लाईक टॅमरिंड,
banyan and mango had a fibrous root. वटवृक्ष, आंब्याचं वृक्ष आणि टॅमॅन म्हणजे चिंचेचं झाड जर असेल आणि त्याला जर फायब्रस रूट असतील, आपण दोन प्रकार शिकलो मुळांचे, टॅपरूट अँड फायब्रस रूट. त्यांना जर फायब्रस रूट असतील तर काय झालं असतं? आता तुम्ही दोन प्रकार पाहिले, टॅपरूट मधलं जे प्रकार पाहिलं आणि फायब्रस पाहिलं. तुम्ही कांद्याला जर का मुळ आले ते तुम्ही सहजपणे हाताने तोडू शकता, पण जे जमिनीखाली वाढलेले आहेत त्यांना तुम्ही इझिली असं तोडू शकतात का? म्हणजे त्या झाडांना जर फायब्रस रूट असतील तर काय झालं असतं याचा विचार तुम्ही करायचा आहे. नंतर व्हॉट विल हॅपन इफ द रूट टिप इज इंजर्ड. आपण टॅपरूट या आकृतीत पाहिलं की रूट टिप इट्स अ डेलिकेट पार्ट ऑफ द प्लांट और रूट. त्याला जर इजा झाली तर काय होईल, बरोबर? त्याचा तुम्ही विचार करायचा आहे. नंतर which types of the roots do the fenugreek, spinach and onion plants have? Fenugreek मेथी, स्पिनॅच पालक आणि ओनियन कांदा यांची मुळे कोणत्या प्रकारची असतात हे आपल्याला बघायचे आणि त्याचं निरीक्षण तुम्हाला करायचं आहे आणि सांगायचं आहे. आता एक छोटीशी इन्फॉर्मेशन तुम्हाला दिलेली आहे पुस्तकामध्ये. डू यू नो, तुम्हाला माहिती आहे का, रूट्स इमर्जिंग फ्रॉम द ट्रंक अँड ब्रांचेस ऑफ द बनियन ट्री ग्रो टुवर्ड्स द सॉइल. रूट्स इमर्जिंग फ्रॉम द ट्रंक अँड ब्रांचेस ऑफ द बनियन ट्री ग्रो टुवर्ड्स द सॉइल. म्हणजे वटवृक्षाच्या ज्या पारंब्या असतात त्या जमिनीच्या दिशेने वाढत जातात. त्यांना क्रॉप रूट्स असे पण म्हणतात. व्हॉट वुड बी द यूज ऑफ दिस क्रॉप रूट्स. आता हे ज्या पारंब्या आहेत, क्रॉप रूट्स आहेत, यांचा त्या झाडाला काय उपयोग? तर आपण पुढे बघूया. इन द बिगिनिंग द बनियन ट्री हॅज व्हेरी फ्यू क्रॉप रूट्स. जेव्हा वटवृक्षाची वाढ होते तेव्हा अतिशय छोटे छोटे किंवा थोडेसे पारंब्या त्याला यायला लागतात. बट लॅटर ऑन देअर नंबर इन्क्रीजेस सो मच दॅट इट अपियर्स लाईक अ स्मॉल फॉरेस्ट. मग त्यांची जी संख्या आहे ती इतकी वाढत जाते, वाढत गेल्यानंतर त्याचं एका जंगलासारख्या छोट्याशा जंगलामध्ये त्याचं एक रूपांतर होतं. आणि अशा प्रकारचं जंगल आपल्या भारतामध्ये कोलकाता या ठिकाणी आहे. तर बघा, इन कोलकाता 250 years old banyan tree in the Indian Botanical Garden covers a very large area. कोलकात्यामध्ये 250 वर्षापूर्वीच एक वटवृक्ष आहे की ते वाढतच गेलं आणि त्याच्यामुळे काय झालं, एक छोटंसं फॉरेस्ट जंगल सारखं एक तयार झालं. कुठे? इंडियन बॉटॅनिकल गार्डन या ठिकाणी. इट इज सपोर्टेड बाय थाउजंड ऑफ क्रॉप रूट्स. त्याला हजारो पारंब्यांनी त्याला सपोर्ट केलेलं आहे. म्हणजे मुळ काय करतात, झाडाला सपोर्ट करण्याचं काम करतात. इज देअर एनी सच ट्री इन युअर नेबरहुड. आता तुम्हाला काय करायचंय, निरीक्षण करायचंय की तुमच्याकडे अशा प्रकारचा वटवृक्ष आहे का, वटवृक्षाचं जंगल तयार झालेलं आहे का, त्याच्या पारंब्या कशा वाढतात, त्याचे रूट्स कसे वाढतात याचं तुम्हाला निरीक्षण करायचं आहे. नंतर व्हाट आर द अंडरग्राउंड पार्ट्स ऑफ द प्लांट लाईक रॅडिश, कॅरट, बीट, स्वीट पोटॅटो, थिक, फ्लेशी अँड स्वोलन. जे बटाटे, बीट, गाजर, मुळा यांचे जे भाग जमिनीत वाढलेले असतात त्यांना तुम्ही काय म्हणाल? आणि ते पाठ कसे दिसतात? फुगीर दिसतात. का दिसतात? याच्यासाठी तुम्हाला तुमचं डोकं चालवायचं आहे किंवा ती माहिती तुम्हाला शोधून काढायची आहे. विच पार्ट ऑफ द प्लांट आर दे. त्यांना झाडाचे कोणते भाग म्हणतात, वनस्पतींचे कोणते भाग म्हणतात.
आता एक टेक्नो सपोर्ट साठी तुम्हाला एक प्रश्न पण दिलेला आहे इथं. कलेक्ट इमेजेस ऑफ डिफरंट टाइप्स ऑफ रूट्स अँड सेंड देम टू युअर फ्रेंड व्हाया ईमेल. काय सांगितलेलं आपल्याला इथे टेक्नो सपोर्ट म्हणून एक क्वेश्चन दिलेला आहे की तुम्हाला रूट्सच्या इमेज कलेक्ट करायचे आहेत आणि त्या तुमच्या मित्रांना किंवा मैत्रिणींना किंवा इतर कोणी असतील त्यांना त्या व्हाया ईमेल पाठवायच्या आहेत. आपण आता वनस्पतीचे रूट्स पाहिले. Later on we will see stem. Second part of the plant is the stem. Stem. The stem grows above the soil from the plumule of the sprouting seed. आपण सगळ्यात पहिला प्रयोग केला होता त्याच्यामध्ये दोन भाग पाहिले होते, प्ल्युमल अँड रॅडिकल. तर रूट्स कशापासून फॉर्म झाले होते? रॅडिकल. आता स्टेम कशापासून फॉर्म होणार आहे? प्ल्युमल म्हणजे जमिनीपासून वर वाढत जाणारा भाग प्ल्युमल, त्याच्यापासून आता स्टेम फॉर्मेशन होणार आहे. नंतर as the sprout grows the length of the stem gradually increases. वरच्या भागात जसं जसं हे वाढत जातं तसं तसं झाडाचं खोड तयार होतो, स्टेम तयार होतो. There are nodes on the stem. Look at this diagram. This is the nodes of the stem. Leaves come out at the nodes. Leaves come out at the nodes. The part of the stem between two nodes is called internode. The part which is between two nodes, it is called as internode. The tip or the apical end of the stem is called the bud. Apical म्हणजे वरच्या भागात, बरोबर. टिप बघा डायग्राम मध्ये तुम्हाला दिसते. apical end of the stem is called as bud. Observe a branch of any plant and identify its different parts as per the diagram. आता तुम्हाला काय करायचं आहे, ह्या स्टेमची जी डायग्राम दिलेली आहे त्याच्यानुसार तुम्हाला इतर प्लांट्स, इतर जे झाडं आहेत, वनस्पती आहेत, त्यांचं तुम्हाला ऑब्झर्वेशन करायचं आहे. त्याच्यासाठी खाली चार्ट दिलेला आहे. कंप्लीट द चार्ट, कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट द लोकल प्लांट्स टू. आता एक छोटा चार्ट दिलेला आहे, त्या चार्ट मध्ये तुम्हाला माहिती भरायची आहे. नेम ऑफ द प्लांट पहिला. आता फर्स्ट प्लांट नेम दिलेला आहे शुगर केन, ऊस दिले, ऊसाचं झाडाचं निरीक्षण करायचे तुम्हाला. थिकनेस और सर्कम्फरन्स ऑफ द नोड, थिकनेस त्याची आणि सर्कम्फरन्स ऑफ द नोड मिलीमीटर मध्ये मोजून तुम्हाला ह्या तक्त्यामध्ये भरायची आहे. अँड सेकंड इज लेंथ ऑफ द इंटरनोड, लेंथ मोजायची इंटरनोडची. ओके. नंतर फेनेग्रिक आणि थर्ड वन इज म्हणजे तुम्हाला तुमच्या पद्धतीने जे प्लांट्स तुम्हाला अवेलेबल होते दिसतील त्याच्यामधून तुम्ही तिसऱ्या प्लांट्स विषयी माहिती लिहायची. The next part we will see in the next